तो जी सत श्रीकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ स्वागत है एक बार फिर पंजाब अड्डा 24/7 ਤੇ मेरा नाम है गगन। तो सब तो पहला साਰਿਆਂ ਨੂੰ 77वें इंडिपेंडेंस डे ਉਹਦੀ 76ਵੀਂ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹੋ ਸਰ 76th ਹੈ ਕਿ 77th ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ 15 ਅਗਸਤ 1948 ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 15 ਅਗਸਤ 2023 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 77th ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 77ਵਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ 76ਵੀਂ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, 76 ਦੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਆਈ ਐਮ ਕਲੀਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਹਿੰਦ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਮਹਾਦੇਵ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਗਨ। ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਦੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਸਹੇਲੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਮਾ ਮਾਮੀ, ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ, ਤਾਇਆ ਤਾਈ, ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं, वैसे भी इंटरेस्टिंग सैशन होने वाला है। बेसिक जी गल्लां ने देखो पता होनी चाहिए ने। तो शुरू करने तो पहला बहुत ही वधिया मौका, बहुत ही वधिया तोहफा, बहुत ही सुंदर गिफ्ट दे के आया, जिहड़ा साल सिर्फ एक बार आंदा है। तो उस गिफ्ट का वो गिफ्ट सिर्फ अज लई है, ओनली फॉर टुडे रहिंदा है गिफ्ट। उस गिफ्ट की है, वो गिफ्ट है बच्चे पंजाब का महापैक। पूरे 1 साल तक दे नहीं, पूरे 2 साल तक दे पेपरां की तैयारी कर सकते हो। तो ये पंजाब का महापैक हुंदा। पहले 1 साल तक के पेपरां की तैयारी कर सकते थे 3219 विच Y383 डिस्काउंट कोड ला के। हुण यही डिस्काउंट कोड ला के 3219 हो गया सिर्फ 1738 ते 1 साल हो गया 2 साल। देख रहे हो तुसीं। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬੈਚ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਐਵਰੀ ਸੈਟਰਡੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਲਾਸ ਹੋਊਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ ਦੀ ਬਾਕੀ ਫੈਕਲਟੀ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬੈਚ ਹੁਣ, ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁਣ, A to Z ਹਰ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ Y383 ਜਦੋਂ ਭਰੋਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਲਓਗੇ ਤਾਂ 1825 ਦਾ ਪਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਤੁਹਾਡਾ 24/7 ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਇਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਕੇ, ਤਾਂ ਐਪ ਤੇ 1738 ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੇ? Y383 Y383। ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਫਰ ਨੀਲ ਬਟੇ ਸन्नाटा 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਉਡਾਨ, ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जवाब आंदा तो दसो, नहीं तो मैं हूं ना। तो दसो इंडिपेंडेंस डे की गल करते हैं जी, ये वाला है किन्नवीं एनिवर्सरी है। हुणे दा कह के हटिया मैं, पापा तो पूछो जे फादर साहब नाल बैठे होण, अंकल जी तुसी, हाँ जी सत श्री अकाल जी, थोड़े तो पूछ रहा मैं किहड़ी सालगिरह है इस बार इंडिपेंडेंस डे की। मतलब पता होना चाहिए, बच्चे तो पढ़ते ही नहीं, तो बड़ी नॉर्मल जी चीज़ है, थोड़े तो पूछ रहा मैं। तो जी एनिवर्सरी की गल करते तो जी 76th है, लेकिन 77th इंडिपेंडेंस डे है। ठीक है, चलो जी, चंगा अंकल जी, है ना। पढ़ लो अखबार, पढ़ लो, तुसी टीवी देख लो, खाना खा रहे हो, जो भी करते सी, यू कैन कंटिन्यू। चलो अगला चलते आप। वट इज़ द थीम फॉर 75वां इंडिपेंडेंस डे? थीम भी होंगी है, हाँ जी बिल्कुल। जे असी वर्ल्ड टीबी डे की थीम रख सकते हैं, रामसर डे की थीम होंगी है, वेटलैंड डे की थीम होंगी है, यदि क्यों ना होगी। तो जी इंडिपेंडेंस डे की थीम की है इस साल की? तो इस साल की थीम हो जाती है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। देश पहला, हमेशा पहला ही रहूगा। जिदा G20 की है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वसुदेव कुटुंबकम। असी की है, साडे लई साडा मुल्क पहला। बहुत वधिया। अगला इंडियन नैशनल एंथम जन गण मना, ये किने लिखिया सी? बड़ा सिंपल जा है, ਇਹਦੀ रचना किने की सी? जन गण मन दी। अक्सर बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं जन गण मन ते वंदे मातरम दे विच, नैशनल सॉन्ग ते नैशनल एंथम, राष्ट्र गान ते राष्ट्र गीत दे विच, है ना। वैसे कहण नूं कहंदे गाने ते गीत विच कुछ फर्क नहीं हुंदा, राष्ट्र ला के देखो अगे मीनिंग ही बदल जाते हैं। तो जन गण मन लिखिया सी जी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1911 दे विच। ध्यान रखना जी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, चलो अगला। तो हाँ, इनू अडॉप्ट कदों किया गया सीगा? उस टाइम लिखता सी ना, ने गाया सीगा, लेकिन साडा नैशनल एंथम नहीं बनया सी हजे। ये साडा राष्ट्र गान, साडा नैशनल एंथम कदों बनया? 24 जनवरी 1950 नूं। ध्यान रखनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगला, जिहड़े 24 ਉਹ ਨੇ ਡੰਡੇ है ना, साडा जिहड़ा अशोक चक्र है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਐ ਨੇ, 24 ਚੱਕੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ, 24 ਘੰਟੇ ਦਿਨ ਦੇ, 24 ਵਰਚੂ ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ 24 ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ। ਤਾਂ ਤੁੱਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ 24 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਰ 8ਵੇਂ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 22 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, है ना। ਹੁਣ 23 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ 24 ਆਵਰ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਪੋਕ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗਾ।
ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮਠ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ? मतलब कि इनडायरेक्टली ਕੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ Song ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਿਸਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਸੁਜਲਮ ਸੁਫਲਮ ਮਲਯਜ ਸ਼ੀਤਲਮ ਸਸ਼स्य ਸ਼ਾਮਲਾ ਮਾਤਰਮ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਆਂਦਾ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਆਨੰਦ ਮਠ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਦੋ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਆਨੰਦ ਮਠ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਕਿਹਨੇ ਲਿਖਿਆ? ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ, What is the ratio of dimensions of our national flag? ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕੀ ਹੈ? ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਉੱਚਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਗੱਲ। ਸਕੁਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਟੂ ਵਿਡਥ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਬਾਈ ਇਜ਼ ਟੂ ਚੌੜਾਈ ਦੇ 3/2। ਕਿੰਨੀ? 3/2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ। 3:2 ਲੈਂਥ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ। ਚਲੋ, ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਅਗਸਤ 15 ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਲਈ? ਸੋਚਿਆ ਕਦੇ? ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪਾਪਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਲਈ ਕੱਲਾ 15 ਅਗਸਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 13 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 14 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 16 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, 17 ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮਹੂਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੌਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹਨਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਧਰੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹ? ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸੀਗਾ। ਯੂਕੇ USA ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਦਣ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਅਗਸਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ 1943, ਅਗਸਤ 15 1943 ਨੂੰ ਜਾਪਾਨ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ 1945 ਨੂੰ, ਸੌਰੀ 45 ਨੂੰ। ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ? ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ ਸੰਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜੋ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਆਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਰ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋਚੋ ਸੋਚੋ। ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਜੰਮੂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਰਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੋਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਜਾਇਆ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਬੇਨਗਿਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਕਿੱਥੇ? ਉੱਥੇ ਇਕਲੌਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਇਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵੀ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ, ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਬਿਊਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਫਿਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਨਗਿਰੀ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਬੇਨਗਿਰੀ ਪਿੰਡ ਕਿੱਥੇ? ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਹੈ ਬੇਨਗਿਰੀ ਪਿੰਡ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਬੱਚਾ, ਕੌਣ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਾਸ਼ ਇਹ ਕਲਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਇਬ, ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 1 ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, 3 ਨਹੀਂ, 4 ਨਹੀਂ, 5 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ। 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਸਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ। ਅਗਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ। 2 ਸੈਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕਰਤਾ ਕੇਰਲਮ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਐਕਸਟਰਾ ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ, ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਸਾਇਰਿਲ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਸਾਇਰਿਲ ਰੈੱਡ ਕਲਿਫ ਨੇ ਹੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ, ਅਕਤੂਬਰ 17 1940 ਨੂੰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸਰ ਹੈ ਆ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲਟ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਚੰਪਾਰਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਐਂ ਤਾਂ ਹੈ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ, ਵਿਨੋਦਾ ਭਾਵੇ, ਆਚਾਰਿਆ ਵਿਨੋਦਾ ਭਾਵੇ। ਅਗਲਾ, ਫਾਦਰ
ਤੇ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਬੋਲੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਐਸੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੈਸੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜੀ 1885 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ। ਜੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਫਾਊਂਡਰ ਫਾਦਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ A.O. ਹਿਊਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਨ 1933 ਇੱਕ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਛਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ 1933 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਵਿਚਾਰ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਐਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ 1933 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਗਿਆ। ਬੀਜ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਬੀਜ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੌਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਚੌਧਰੀ ਰਹਿਮਤ ਅਲੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਅਗਲਾ, ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਸਲੋਗਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ? ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ 90% ਲੋਕ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਗਲਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਪੂਲਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਲੌਂਗ ਲਿਵ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਡਾਊਨ ਵਿਦ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਨੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨੇ? ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਨੇ। ਅਗਲਾ, ਅਰੇ ਹਾਂਜੀ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ? ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਵਾਬ? 3:2 ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ। ਝੰਡੇ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਅਗਲਾ, ਹਾਂ, ਝੰਡਾ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 1921 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਨੇ ਜੀ ਪਿੰਗਲੀ ਵੈਂਕਈਆ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 22 ਜੁਲਾਈ 1947 ਨੂੰ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, 1921 ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ 22 ਜੁਲਾਈ 1947। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਿਰੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਣਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੀ ਪਿੰਗਲੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਿੰਗਲੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਿੱਟਾ, ਹਰਾ ਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ, ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਖਾ। ਫਿਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 1931 ਵਿੱਚ ਲਾਲ, ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਹਰਾ ਕਰਤਾ ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਚਰਖਾ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੇ ਕੱਲਾ ਚਰਖਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਆਓ ਅਗਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਲ, ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ UK ਦਾ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕਲੀਮੈਂਟ ਐਟਲੀ। ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਿਗਾਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਲੀਮੈਂਟ ਐਟਲੀ। ਅਗਲਾ ਜੋ, ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜੂਨ 1948 ਵਿੱਚ? ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਪਥ ਵਗੈਰਾ ਦਵਾਈ ਸੀ, ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਗਲਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲਾਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁਆ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੁਆ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਗੋਪਾਲਾਚਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਨਿਊ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅਗਲਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ UK ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੜੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੜੋ ਮਤ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਨਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਾਲੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਪਲਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਡਿੱਕੀ ਬਰਡ ਪਲਾਨ। ਕਿਹੜਾ ਬਰਡ? ਡਿੱਕੀ ਬਰਡ ਪਲਾਨ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਡਿੱਕੀ ਬਰਡ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਡਿੱਕੀ ਬਰਡ ਪਲਾਨ। ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਿੱਕੀ ਬਰਡ ਪਲਾਨ। ਅਗਲਾ, ਇਹ ਮੈਚ ਕਰੋ ਲੋ। ਚੰਪਾਰਨ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ 1917, ਖੇੜਾ 18, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ 18 ਤੇ ਰੌਲਤ 19। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ ਖੇੜਾ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਖੇੜਾ ਵੀ ਤਾਂ 17 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। 17 17 18 ਹੈ ਨਾ, 17 17 18। ਚਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ,
ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਬਾਲ-ਪਾਲ, ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਸੌਰੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ, ਬਾਲ ਗੰਗਾਧਰ ਤਿਲਕ ਤੇ ਵਿਪਿਨ ਚੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੋਡਰੇਟ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਹੁਣੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 1916 ਦੀ, ਲਖਨਊ ਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ, ਤੇ AC ਮਜੁਮਦਾਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਅੱਧੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਵਾਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਚਲੋ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ 1947 ਵਿੱਚ? ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਜਾਊਂ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਗਰਵਾਦੀ ਆ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬੀਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਕੋਲ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਪਟੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇਖ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੈਲਪ ਭਾਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ, ਇਨਕਲੂਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਝ, ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਬਲਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਵਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਫਟਾਫਟ। ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸ਼ੋਕਾ ਐਂਬਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਨਾਥ ਪਿਲਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੁਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਰੁਪਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਰੁਪੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਰੁਪਏ ਹੈ, ਰੁਪਿਆ। ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਨਿਸ਼ਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਨਿਸ਼ਕ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਮਿਡੀਵਲ। ਤਾਂ ਸਾਕਾ ਕੈਲੰਡਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਅਡੋਪਟ ਹੋਇਆ ਸੀ 22 ਮਾਰਚ 1957 ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਇਕੱਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੰਗਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਂਜਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, GANGES ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੈਂਜਿਸ। ਅਗਲਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਨੀਮਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਨਹੀਂ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਤਾਂ ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ ਹੈ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਨੀਮਲ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਭਾਰਤੀ ਹਾਥੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ? ਐਲੀਫਸ ਮੈਕਸਿਮਸ ਇੰਡੀਕਸ। ਇੰਡੀਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ। ਐਲੀਫਸ ਮੈਕਸਿਮਸ ਇੰਡੀਕਸ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦੋਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਲੀਫੈਂਟ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਐਲੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ। ਅਗਲਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨੀਮਲ ਰਾਇਲ ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ, ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਪੰਥੇਰਾ ਟਿਗਰਿਸ, ਪੰਥੇਰਾ ਟਿਗਰਿਸ। ਅਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਰਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਕੌਕ, ਭਾਰਤੀ ਮੋਰ ਹੈ ਇਹ, ਪਾਵੋ ਕ੍ਰਿਸਟਾਟਸ। ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਮੋਰ ਦਾ? ਪਾਵੋ ਕ੍ਰਿਸਟਾਟਸ। ਅਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਰਗਦ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਕਸ ਬੈਂਗਲੈਂਸਿਸ, ਫਿਕਸ ਬੈਂਗਲੈਂਸਿਸ। ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਔਖਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪੱਪਾ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੌਂਗ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਜੀ ਨੇ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੱਟੋਪਾਧਿਆਏ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਚੈਟਰਜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕੁਐਟਿਕ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਗੈਂਜਿਸ ਰਿਵਰ ਡੋਲਫਿਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੀ ਡੋਲਫਿਨ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਂ? ਪਲੈਟੇਨਿਸਟਾ ਗੰਜੇਟਿਕਾ। ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ? ਪਲੈਟੇਨਿਸਟਾ ਪਲੈਟੇਨਿਸਟਾ ਗੰਜੇਟਿਕਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਜੀਟੇਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਦੂ ਹੈ ਬਾਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਪੰਪਕਿਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂਗੋ, ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂਗੀਫੇਰਾ ਇੰਡੀਕਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲਾਰ ਲੋਟਸ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਘੈਂਟ ਹੈ, ਨੀਲੰਬੋ ਨੂਸੀਫੇਰਾ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨਾਂ ਹੈ ਨੀਲੰਬੋ ਨੂਸੀਫੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਰਹੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੱਚੇ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਹਾਪੈਕ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ 14,000 ਦਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਲੱਗ ਕੇ Y383 ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 3219 ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦਾ 3200 ਦੀ ਥਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ 1740 ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਲਾਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਲਾਸ, ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਕਲਾਸ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੀ।
ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਟੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੈਸਟ ਟੀਮ ਮਿਲੂਗੀ। ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, 1.5 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, 2 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਪੇਪਰ, ਸਰ 2020 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆ ਰਹੇ। ਅੱਧੀ ਜਨਤਾ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ 20 ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਕਰਦੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਪਿੱਛੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਬੱਚਾ GK ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਥ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਕਲਾਸਾਂ ਹੋਵੇ, ਈ-ਬੁੱਕ ਹੋਵੇ, PDF ਹੋਵੇ, ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਮਤਲਬ A to Z ਜਿੰਨਾ ਕੰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਝ ਮੌਕਾ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾਓ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਓ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ, ਅੱਖ ਛੋਰੀ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਗੂਗਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸਰਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਿੰਕ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿਓ ਕਲਿੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ 1883 ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, 88 ਈ-ਬੁੱਕਾਂ, 1834 ਵੀਡੀਓਜ਼। ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਆਲਰੇਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਸਭ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਰ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਟਵਾਰੀ, ਫੋਰੈਸਟ ਗਾਰਡ, PSPCL ਵਾਲਾ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਸਭ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੁੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? Y383 Y383। ਆ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ Y383 ਲਾ ਕੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ 1825 ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1738 ਦਾ। ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅੱਡਾ 24/7 ਦੀ ਐਪ ਉੱਪਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਪੈਕ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ Y383 Y383 ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਇਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਿੱਕੇ। ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਸਿਰਫ 1738 ਦਾ, ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ, ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਲੀ ਗਾਈਡੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਯਾਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਯਾਰ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ PDF ਮਿਲੂਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। PDF ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਓ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਸੂਰਮਾ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਹੋ ਛਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ PDF ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, Y383 ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ? Y383 ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਲਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਬੈਚ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਬੈਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 0 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 1738 ਰੁਪਏ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜਦੋਂ 3219 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਘਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੇਲ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਘਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਫੋਰਡ, ਹੁਣ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ 15,000 ਰੁਪਏ, 23,000 ਰੁਪਏ। ਈਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ 23,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੰਗੋ, ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ ਦਾ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਰੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਏਮ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਫਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘੱਟ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਐ ਨਾ ਸਮਝੋ ਰੇਟ ਘੱਟ ਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦਿਓ ਕਿ ਸਰ ਗਗਨ ਸਰ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲੂਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਿਆਰੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਟਿਕਾ ਕੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਖੋ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਫੋਰੈਸਟ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ, ਕਾਨੂੰਗੋ, ਐਕਸਾਈਜ਼, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਭ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਗੀ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅੰਦਰ ਜਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੀ ਬੰਦੂਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏ ਠਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਲੈਣੀ ਨੌਕਰੀ। ਧਿਆਨ ਕੀ ਰੱਖਣਾ? ਦੁਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਤਾਂ ਜੀ ਬੱਚੇ Y383 Y383 ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਚੰਗਾ ਗਾਇਜ਼, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਲ ਦਾ ਬੈਸਟ, ਬਾਏ।